Hello dear students, so in the previous video we talked of total internal reflection. What? Total internal reflection represented as TIR. So very important phenomena exhibited by light. So what is total internal reflection? So when light travels from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium, if the angle of incidence in the denser medium, so this is the light ray which is falling on the interface, this is the normal. So if the angle of incidence in the denser medium, this is the angle of incidence in the denser medium, if it is equal, so if it is equal or if it is greater than, if the angle of incidence is greater than critical angle, the light ray, so it will be reflected back in the same denser medium. So this phenomena we call it as total internal reflection. Total internal reflection. So we have derived a very important relation. What is the relation between the critical angle and the refractance? Say it is medium 1, say it is medium 2. So we have seen that sin C will be equal to so the sine of critical angle, that will be equal to n21 ಅಂದ್ರೇನು, refractive index of rarer medium with respect to denser medium. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 by sin C, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್, 1 by sin C ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n12, ಅಂದರೆ 1 by sin of critical angle will be equal to refractive index of denser medium with respect to rarer medium. 1 is the denser medium, you can see 1 is the denser medium and 2 is the rarer medium, therefore n12 is equal to 1 by sin C. So now we shall look at some of the applications of total internal reflection. So it is very important. So the next topic is applications of total internal reflection. Applications of total internal reflection. Applications. Mention any 2 or 3 uses of applications of total internal reflection. So the first application of total internal reflection is, you can see it is the brilliance of diamond. What it is? Brilliance of diamond. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡೈಮಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಇದಿದ್ದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಹಿನೂರ್, ಸೊ ಕೊಹಿನೂರ್ ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಲಾಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ಲು ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದೇ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇದ್ಲನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಹೊಳಿತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್, ವೈ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್, RI, that is 2.42. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2.42 ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ n12, ದಟ್ ಈಸ್ 2.42. n12 ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಬರೋದು ಇಕ್ವೇಷನ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? sin C, 1 by sin C, 1 divided by sin C was equal to n12. So n12 ಅಂದರೆ refractive index of denser medium with respect to rarer medium. So therefore for diamond n12 is 2.42 and refractive index of diamond is 2.42. So if you substitute in this equation, 1 divided by sin C is equal to 2.42 ಅಥವಾ sin C is equal to 1 divided by 2.42, ಆಯಿತಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ therefore C will be equal to sin inverse of, ಸೊ ಎಷ್ಟು 1 divided by 2.42 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 divided by 2.42, if you calculate, so it will be some 0.44 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೈನ್ ಟೇಬಲ್, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 24.4 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 24.4 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, 24.4 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಗಣಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈನ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೈನ್ಸ್, ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪನ್ನ
ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈಮಂಡ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಹೊಳಿತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. ಯಾವ ಥರ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದು, ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಥರ ಬರೋಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್. ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇಂಟು, ಅಥವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್, 7 ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಇಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೈಮಂಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಅವೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೊನೆ ವಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್, ಅದು ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಯಾವುದೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಕಮಿಂಗ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24.4 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 24.4 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೋದನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಟ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 24.4 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟರ್. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ total internal reflection and hence diamond sparkles. This is one of the applications of total internal reflection, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ the other application of total internal reflection, it is not application, this is the phenomenon, that is the formation of mirages. ಏನು ಮಿರಾಜಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಗುದುರೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಿನ್ಸೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಗುದುರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೇನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಜಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿರಾಜಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ILLUSION, ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಮಿರಾಜ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಿರಾಜಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮರಗಳು, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಈಚಲು ಮರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಹಾಟ್ನೆಸ್, ದ ಏರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ, ನೋಡಿ ಈ ಗಾಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಲೆ ಕಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದು ರೇರರ್ ಕೆಳಗಿರೋ ಏರು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಏರು, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಚಲು ಮರ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಲೈಟ್ ರೇ, ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ denser medium. So when they pass in the denser medium, so now they will come to the trying to attain the rarer medium. So they are moving from denser to rarer medium. So at some angle of incidence greater than critical angle, I greater than C, ಹೌದಾ. So there will be total internal reflection, ಅಂದರೆ again the light ray will get reflected in the same denser medium. So you can see same denser medium. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, you can see the light ray which is coming, which is
ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಕೂತಿನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈ, ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅವನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಹೌದಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮರಗಳದ್ದು ಇಮೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕೊಳ ಇದೆ, ಆ ಕೊಳದಿಂದ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀರು ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮರಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀರಿರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮಿರಾಜ್, ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ. ದ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, I have not taken the photo. That is the totally reflecting. So the other application of total internal reflection is totally reflecting. The third application of, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿರಾಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿರಾಜ್ ಇಸ್ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದರೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ glass prisms. So this is another application of total internal reflection. So in the formation of ಅಥವಾ in the manufacturing of totally reflecting glass prisms. ಪ್ರಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಕ. ಏನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ದು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಯಾವ ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್? ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗು, ದೇ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಮದ್ವಿಬಾಹು, ಐಸೋಸಿಲಸ್, SCELES, ಐಸೋಸಿಲಸ್. ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ನ, ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಓವರ್ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಲೈಟ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ N12 ಈಸ್ 1.5. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ 1/sin C is equal to N12. ಸೊ ನೀವು N12 1.5 ಹಾಕು sin C, ಹೌದಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/sin C is equal to 1/1.5. ದೇರ್ ಫಾರ್ sin C is equal to 1/1.5 ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 42 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ 42 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, I'll draw a diagram of totally reflecting glass prisms. So what are totally reflecting glass prisms? They are notes ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನಿ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ನೋಡಿತಾರೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ ದ ಲೈಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಟ್ ರೇ ಕಮಿಂಗ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬೇಡ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಐ 42 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಹಿಂಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ,
90 degree. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ falling at an angle greater than critical angle, so again it will get reflected. So this right angled prism, this is called as totally reflecting glass prism, is turning the light through 90 degrees to turn ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? You can also have right angled prisms, ಹೌದಾ? ಸೊ totally reflecting prisms, ಹೌದಾ, which can turn the light through 180 degree. ಯಾಕಂತ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್, ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. Vertical of diagram, so 90 degree ಇರ್ತಿಲ್ಲಿ. So you can see the light ray, you can see a light ray which is falling. ಹೌದಾ? if you draw a normal, again the angle of incidence is greater than 90 degree. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ವಾಪಸ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಎಂಥದ್ದು? ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ವೈಫೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರ BSNLನವರು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, OFC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, OFC, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ OFC ಇದೆ, ಯಾರು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್, ಹೌದಾ, ಲಾಂಗ್ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೈಬರ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಜಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫೈಬರ್ಗಳದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್, ಹೌದಾನೆ? ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬೌಟ್ 2000 ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಟಿಂಗ್, ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ 1.48. So that will be act like a rarer medium, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ whose refractive index is more than the cladding, ಈ ಹೊರಗಿರೋ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೇ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಮ್ 1.5, ಹೌದಾನೆ? ನೋಡಿ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ denser to rarer medium. So when it moves from denser to rarer medium, so it will get total internally reflected. ನೋಡಿ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್, ದಿಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್, ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೈಪ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಗರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್, ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಾನೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು. ಯಾರು ಜಾತ್ರೆಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ. ಅದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರ ಲೈಟ್ ಬರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಒಂದು ಬಂಡ್ಲು, ಯಾವ ಥರ ಜಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸೀಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು, ಹೌದಾ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್, ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಎರಡನೇದು ಬರೆದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೀತಿ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಯಾರು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ದ ಪರ್ಸನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ, ಏನೋ ಆಗಿದೆಯಾ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೈಟ್ ಪೈಪ್. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ನುಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ನುಂಗ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಇನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಹೌದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸೋಪಗಸ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ internal reflection. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ derivation. I will make a very important derivation. So take another 10 minutes. So I will make a very important derivation. ಹೌದಾನೆ. So what is the derivation is that, so refraction at spherical surfaces. So the next topic is refraction at spherical surfaces. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೌದಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾ. ಡೈಮಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಥರ ಡೈಮಂಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, ಹೌದಾ, ಗೋಳಾಕಾರವಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸೊ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ, ಹೌದಾ, in terms of, ಹೌದಾನೆ, derive the relation between object distance, image distance in terms of refractive index of the medium. Refractive index is represented by n, refractive index of the medium, and radius of curvature r of a curved spherical surface. ಅಗರೆ ಎನ್ಗೂ ಆರ್ಗೂ ಯುಗೂ ವಿಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ದುಂಡಾಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್.
ಎ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, ಅದೊಂದು ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, ಒಂದು ಗೋಳದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನಿಂದಾಗಿ, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೀದಾ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಸರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ದು, ನೀವು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದು ಗ್ಲಾಸು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಕಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ see the diagram. First you should write the diagram. So diagram ನೋಡಿ, I will make it somewhat brighter. You can see this is the refracting surface, this is the refracting surface, this is the refracting surface, black color, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, this is the one medium, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is one medium, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ this is the glass, ಇದು one medium, so I call it as medium of refractiveness N2, N2. This is the air, the medium of refractiveness N1, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ N, ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಏನಿದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಏನಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ O ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ O ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, O ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ O ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ U. ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ U, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ U, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾನೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಧ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇಸು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ N1 ಇರೋ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ N2 ಇರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಅಪರ್ಚರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾನು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ನಾನು ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ N ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌದಾ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ at the point of incidence, so we have drawn a normal, this is the normal drawn at the point of incidence, ಹೌದಾ. ಸೊ you can see the normal, you can see the normal drawn, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಟೇಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಐ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಿಸ್ ದ ಪೋಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಲ್ನ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ನೋಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಎನ್ನಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್, MN is the normal, dotted line ಇದೆ, this is the normal drawn, this is the normal drawn. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಇವಾಗ, we should derive the relation between U ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, V that is the image distance, radius of curvature, ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1 ಮತ್ತು N2ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. we should derive the relation, we should derive the relation. ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಸೊ we shall try ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್
You know, for small angles, you can see for small angles, sin theta is almost taken theta, first year ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು tan theta is almost taken theta. That is for small angles. You should remember. ನೋಡಿ, for small angles start ಮಾಡೋಣ. For small angles, very important derivation. For small angles, tan of angle NOM, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ NOM, ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ NOM. I'll take another color. ಯಾವ ಕಲರ್ ತಗೋಣ? I'll take some ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೋಣ, ಆಯಿತಾ? ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NOM, ಟ್ಯಾನ್ NOM. ಇವನು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? MN, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? OM, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MN. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ MN. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ MN ಡಿವೈಡ್ ಬೈ OM, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಹೌದಾನೆ? ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NCM, ನೋಡಿ NCM ಎಲ್ಲಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NCM ಎಲ್ಲಿದೆ? NCM, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NCM, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NCM, ಹೌದಾನೆ? ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ MN ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? MC. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ NCM ಆಯಿತು, NOM ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NIM, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು NIM, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ NIM, ಇದು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NIM, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ MN, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ MN ಅಪೋಸಿಟ್ಟು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇವಾಗ? MI, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? MI. ಸೊ ಇದು 3 ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NOC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NOC ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NOC, ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NOC. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಐ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಹೊರಗಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಒಳಗಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದ ಒಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಮ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NOC, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NOM ಪ್ಲಸ್ NCM, ಸರಿತಾನೆ? NOM ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ NCM ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ NOM ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ NCM, NOM ಮತ್ತು NCM, ದಿಸ್ ಈಸ್ NOM ಮತ್ತು NCM, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NOM ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ? NOM ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MN ಬೈ OM. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ NOM ಅಂದರೆ ಬರೀ NOM ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾನೆ? NOM ಅಂದ್ರೇನು? MN ಬೈ OM, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ NCM ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, NCM ಅಂದರೆ MN ಬೈ MC. ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCI, ನೋಡಿ NCI ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCI, ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCI. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ. NCI, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NC, ಇಲ್ಲಿ NCI, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCI, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ NCI,
ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆಯೋಣಾಗರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾನೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್. ನಾವೇನು ಓದಬೇಕು, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಬರಿತೀನಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಐ ಸಿಕ್ತು, ಆರ್ ಇಕ್ತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್. Call it as equation 2. Now you are from Snell's law. What is Snell's law? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ. You know from Snell's law sin I by sin R is equal to n12. Sin I by sin R is equal to n21 ಅಲ್ಲ, it is n21 ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈ n21 ನಾವು n2/n1 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ n21 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ n2/n1. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ n21. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ n21 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದೇಟ್ ಫೋರ್ sin I by sin R ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2/n1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n1 sin I ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೌದಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಹೌದಾನೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ n1 sin I ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2 sin R. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಏನು, n1 sin I is equal to n2 sin R. ಸೊ ಬರೀತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, ಹೌದಾನೆ, n1 sin I will be equal to n2 sin R. ಎಲ್ಲ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅವು n2 sin R. For small angles sin I can be written as I, sin R can be written as R. For small angles n1 into I sin I ಬದಲು I ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, is equal to n2 into R. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಹೌದಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ನೋಡಿ, n1 ಹೇಗಿದೆ ಆಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಯರ್ n1 ಇಂಟು ಐ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ನೋಡಿ, ಐ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಐ ಇದು ಅಂದರೆ mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ OM ಪ್ಲಸ್, ಹೌದಾನೆ, mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ MC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಬದಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇದೆ mn/mc ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್ ಅಂದರೆ mn/mc, mn/mi, mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ mn, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ mn/mc ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎನ್ ಐ ಎಮ್ ಅಂದರೆ mn/mi. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ n2 ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೋಣಾಗರೆ mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ MC ಮೈನಸ್ mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ mi. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ mn ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ mn ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ mn ಕಾಮನ್ ತೆಗೋಣ, mn ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಹೌದಾ. ಸೊ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನು ಬಂದೆ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ, 1 and 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಗಾಟ್ n1, ಹೌದಾ, ಇಂಟು mn, ಹೌದಾ, mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ OM, ಹೌದಾನೆ, mn ಡಿವೈಡ್ ಬೈ OM ಪ್ಲಸ್
ಹೌದಾನೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಇಂಟು ಹೌದಾ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೋಣ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎನ್ ತೆಗೆದು ಎಮ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಟೇಕ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನಾನು ಎನ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ. ಎನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓ ಎಮ್, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ, ಸರಿ ತಾನೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ, ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಮ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಮ್ ಸಿ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಮ್ ಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓ ಎಮ್, ಹೌದಾ. ಎಮ್ ಸಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತರ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ, ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಮ್ ಸಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಮ್ ಸಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಳಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ನೀನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾನೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ನೋಡಿ ಓ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಓ ಎಮ್. ಸೊ ಈ ಓ ಎಮ್ ಏನು, ಓ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓ ಎಮ್, ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀಯ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಓ ಎಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು. ಓ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು, ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಮ್ ಐ ಏನು, ಎಮ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಮೇಜ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಂದ ಐ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೈಟ್ ರೇನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ರೇ, ಹೌದಾನೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಾ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ, ಎಮ್ ಐ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಎಮ್ ಸಿ ಏನು, ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಮ್ ಸಿ, ಎಮ್ ಇಂದ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಹೌದಾನೆ. ಲೈಟ್ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಒನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟು ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎನ್ ಟು ಟರ್ಮ್ನ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಎನ್ ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಐ ಇಸ್ ವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಟು ಬೈ ವಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಓ ಎಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಒನ್. ಓ ಎಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಓ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಯು, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಮೈನಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್, ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಎನ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ equation, you should remember. So this is the equation that we needed. So this is the relation between object distance u, image distance v, and the refractiveness of the medium n2 and n1 with the radius of curvature r. Now then what is the relation, n2 by v. n2 ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n2 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ n2 ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ n1 ಬೈ ಯು. n1 ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ n1 ಬೈ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n2 ಮೈನಸ್ n1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್.
So simply N2 by V minus N1 by U is equal to N2 minus N1 by R. So it is a very important relation. So we shall stop here.